ኦኬ ይህ የክፍል 2 ቱቶሪያላችን ነው። ቻፕተር 4 ባለፈው እንዳየነው ኬሚካል ሪያክሽንን ዲፋይን አድርገናል። the three laws of chemical reaction የሚባሉትን አይተናል። በእነዛም ምሳሌዎች ሰርተናል። ዛሬ ከዛ የቀሩትና ሌሎችን ቶፒኮች እናያለን ማለት ነው። Okay, question number 5 says that classify the following as chemical or physical change ነው የሚለው። ኬሚካል ወይም ፊዚካል ቼንጅ በማለት ክላሲፋይ አድርጓቸው ነው የሚለው። ክላሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። question 1 ሮማን ነምበር 1 the throwing of ጠላ ሲኮመጥጥ ፊዚካል ቼንጅ ነው ኬሚካል ቼንጅ ነው ጥያቄው። ጠላ ሲኮመጥጥ ባህሪውን ይቀይራል። ስለዚህ it is chemical change ነው ማለት ነው። the second one freezing of ice cream አይስክሪም ሲቀዘቅዝ አይስክሪም ጠጣር አይስክሪም ፈጥሯል። ነገር ግን ብናሞቀው ወደ ውሃነት ይቀየራል። በጣም ብናሞቀው ደግሞ ወደ ጋዝነት ይቀየራል። ስለዚህ መልሰን ሪሳይክል አድርገን ማግኘት ስለምንችል የፊዚካል ቼንጅ ነው እንጂ ያካሄደው ኬሚካል ቼንጅ አይደለም ማለት ነው። ሶስተኛ ፕላንት ግሮዝ ፕላንቶች ሲያድጉ there is a chemical change ማለት ነው። ኬሚካል ቼንጅ ስለሚኖር ነው የሚያድጉት። መልሰን ወደ ነበሩበት መመለስ አንችልም። ኬሚካል ቼንጅ ከሆነ ወደ ነበሩበት መመለስ አንችልም። ፊዚካል ቼንጅ ከሆነ ግን ወደ ነበሩበት መመለስ ይቻላል። ስለዚህ ኬሚካል ቼንጅ ነው ማለት ነው ይሄኛው። አራተኛ ቦይሊንግ ኦፍ ኤግ እንቁላል ሲቀቀል መልሰን ኦሪጂናል እንቁላሉን ልናገኘው አንችልም። ያ ማለት ተቀቅሏል፣ ባህሪውን ቀይሯል፣ አዲስ ባህሪ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ it is chemical change። ሂቲንግ ኦፍ ሹገር ስኳርን ብናሞቀው ኬሚካል ቼንጅ ነው እሱ። ምክንያቱም ስኳሩን መልሰን አናገኘውም፣ ሌላ ባህሪ ያለው ሰብስታንስ ነው ልናገኝ የምንችለው። it is chemical change። fermentation it is definitely chemical change። the magnetization of አይረንን ማግኔታይዝ ስናደርገው ነው የሚለው። አይረንነቱን አይቀይርም። በማግኔት ሊሳብ ይችላል፣ ግን የአይረኑ ባህሪ አይቀየርም። ስለዚህ ፊዚካል ቼንጅ ነው ይሄኛው ማለት ነው። the final one fading of dye in your clothes የልብስህ ቀለም ፌድ ቢያደርግ ነው የሚለው። it is chemical change ኬሚካል ቼንጅ በመኖሩ ነው ፌድ የሚያደርገውና ኬሚካል ቼንጅ ነው ማለት ነው። so except question number Roman number 2 and Roman number 7 all are chemical changes ናቸው ማለት ነው። ከላይ ያየናቸው ከሁለቱ ማግኔታይዜሽን የሚለውና ፍሪዚንግ ኦፍ አይስክሪም ከሚለው ውጪ ያሉት ሌሎቹ በሙሉ ኬሚካል ቼንጅ ናቸው። ሁለቱ ግን ፊዚካል ቼንጅ ናቸው ማለት ነው። now let us go to question number 6. question number 6 says that a 20 gram sample of A 20 gram sample of A combines with 35 gram sample of B to form compound AB2. what is the mass of the product ነው የሚለው ጥያቄው። okay according to the law of conservation of mass the mass of reactant is equal to the mass of product ነው የሚለን። ስለዚህ የሪያክታንቶቹ ማስ ከተሰጠን 20 ግራም ኦፍ ኤ እና 35 ግራም ኦፍ ቢ ፕሮዳክቱ ኤቢ2 ማስ ኦፍ ኤቢ2 የሁለቱ ድምር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the mass of product is 55 gram because it should be fulfill the law of conservation of mass ማለት ነው። mass is neither created nor destroyed ወይም mass is conserved ማለት ነው። question number 7 says that iron and chlorine form two compounds A and B and compound A contains 1.27 gram of chlorine for each 1 gram of iron, whereas
compound B contains 1.9 gram of chlorine for each 1 gram of iron. Show that the masses of chlorine are in the ratio of 2 to 3. የክሎሪን ማስ 2 ለ3 መሆኑን ሬሽዮ አረጋግጡ ወይም ማሳዩ ነው የሚለው። do they obey the law of multiple proportion ነው የሚለው። የመልቲፕል ፕሮፖርሽን ህግ ያሟላሉ ወይ ነው የሚለው። let us see. For compound A we have 1.7 gram and for compound B we have 1.9 gram. From the two numbers the smallest number is 1.27. ስለዚህ both sides divided by 1.7 በሁለቱም ሳይድ ለትንሹ ቁጥር እናካፍላለን ለ1.27 ለ1.27 ሁለቱንም ለ1.27 ስናካፍል የመጀመሪያው 1 ይመጣል የ1.27 ሲካፈል ለ1.27 1 ይመጣል ሁለተኛው 1.5 ይመጣል ነገር ግን to make whole number both sides multiply by 2 whole number ለመፍጠር ምክንያቱም 1.5 whole number አይደለም whole number ratio ስለሚለን በሁለት ስናበዛው ይሄኛው የመጀመሪያው ክሎሪን 2 ይመጣል የሁለተኛው ክሎሪን 3 ይመጣል ስለዚህ therefore the mass of chlorine are 2 to 3 ነው ማለት ነው and it obey the law of multiple proportion ማለት ነው The other one is chemical equations. What is chemical equation? Now, a chemical equation is a shorthand representation of chemical reactions in terms of chemical symbols and formulas. It is shorthand notation or shorthand representation of chemical reactions in terms of chemical symbols and formulas ማለት ነው። chemical equation ማለት ሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ሾርት ሃንድ ኖቴሽን ነው ባጭሩ ሲምቦልና ፎርሙላን ተጠቅመን የምንጽፈው የኬሚካል ሪአክሽን ሾርት ሃንድ ኖቴሽን ነው ማለት ነው in a chemical equation the starting substance are called reactant ይባላሉ new substance that produced are known as product ይባላሉ አዲስ የሚፈጠረው ፕሮዳክት ይባላል ስታርቲንጎቹ ሪአክታንት ይባላሉ ማለት ነው እሺ ሪአክታንት ፕሮዳክት ሪአክታንቶች በሌፍት ሳይድ ይጻፋሉ ፕሮዳክቱ በራይት ሳይድ ይጻፋል ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ቢያደርግ ወተር ይፈጠራል hydrogen and oxygen are reactants whereas water is a product ነው ማለት ነው በዚህ ሴንስ ማለት ነው okay question number 9 a chemical equation has both qualitative and quantitative meaning what by mean qualitative and quantitative ነው የሚለው ጥያቄው qualitatively a chemical equation indicates a type of reactant and product ማለት ነው in the reaction qualitatively የሚነግረን በኬሚካል ሪአክሽኑ ላይ ያሉት የተሳተፉት ሪአክታንቶቹና ፕሮዳክቶቹ ታይፓቸውን ነው የሚነግረን ማለት ነው whereas quantitatively a chemical equation express relative numbers or amounts of moles molecules masses of reactants and products ማለት ነው የሪአክታንቱና የፕሮዳክቱን number of mole ይነግረናል number of molecule ይነግረናል ማሱን ይነግረናል ማለት ነው አማውንት ነው ስለ አማውንት ስለ ኳንቲቲ የምናወራ ከሆነ ኳንቲቴቲቭ ሚኒንግ ነው ኳንቲቲ ኳሊቴቲቭ ከሆነ ስለ ኳሊቲ ስለ አይነቱ ነው የምናወራው ማለት ነው ስለዚህ ኳንቲቴቲቭሊ እና ኳሊቴቲቭሊ የሚለዩት በዚህ ነው ማለት ነው ኳንቲቴቲቭ ከሆነ የምናወራው ስለ አማውንት ነው ኳሊቴቲቭ ከሆነ ስለ ታይፕ ነው ስለ አይነት ነው የምናወራው ማለት ነው The other one is balancing chemical equations. Now, why all chemical equations must be balanced? ሁሉም chemical equations balance የሚደረጉት ለምንድን ነው ነው የሚለን አንደኛው to obey the law of conservation of mass ነው የconservation of mass ህግን ለማሟላት ነው ምክንያቱም law of conservation of mass states that
the mass of reactant is exactly equal to the mass of product ስለሚል law of conservation of massን satisfy ለማድረግ ባላንስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለተኛው to equalize the number of atoms in the reactant side and in the product side ማለት ነው። number of atomoቹ በፕሮዳክት ሳይድ ያሉትና በሪያክታንት ሳይድ ያሉት ባላንስ ለማድረግ ወይም ኢኳላይዝ ለማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም matter is neither created nor destroyed in the chemical reaction in ordinary chemical reaction ስላልን ወደ ፕሮዳክት ቢቀየሩ ቁጥራቸው አይጠፋም ማለት ነው። ባህሪያቸው ነው እንጂ የሚቀየረው ቁጥራቸው ይኖራል ማለት ነው። እሱም ኢኳላይዝ ለማድረግ ባላንሲንግ ያስፈልጋል። በሌላ በኩል law of conservation of mass of reactant is equal to mass of product የሚለውን ሳቲስፋይ ለማድረግ ነው ማለት ነው። so balancing አስፈላጊ ከሆነ what are the two simplest methods to balance chemical equation ነው የሚለን። ሁለቱ ቀላል መንገዶች ባላንስ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቀላል መንገዶች ማን ናቸው ነው የሚለን። there are other balancing methods like ion electron method, oxidation reduction method, algebraic method ወይም ABC method የሚባሉ አሉ። ነገር ግን እነዚህ ሲምፕለስት የሆኑትን ለዚህ ሌቨል ይመጥናሉ የተባሉትን ኢንስፔክሽን ሜተድ እና ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜተድ የሚባሉትን እናያለን ማለት ነው። ኢንስፔክሽን ሜተድ it is a simple trial and error ሜተድ ነው። ለሲምፕል ኬሚካል ኢኩዌሽኖች የምንጠቀምበት ነው። ሌላኛው LCM ሜተድ ሊስት ኮመን መልቲፕል ትንሹን የጋራ ብዜት በመጠቀም ኢኩዌሽኖችን ባላንስ የምናደርግበት ሜተድ ነው ማለት ነው። question number 12 balance the equation for the reaction between potassium and chlorine to produce potassium chloride by using inspection method ነው የሚለው። የተሰጡን ፖታሺየም እና ክሎሪን ናቸው። ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ? ፖታሺየም ክሎራይድን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። በምን ሜተድ ተጠቀሙ ተባልን? በኢንስፔክሽን ሜተድ ተጠቀሙ ተብለናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ስቴፕ 1 ወርድ ኢኩዌሽን መጻፍ ነው። ፖታሺየም ሪአክትስ ዊዝ ክሎሪን ጊቭስ አስ ፖታሺየም ክሎራይድ እንላለን ማለት ነው። ፖታሺየም ከክሎሪን ጋር ሪአክት አድርጎ ፖታሺየም ክሎራይድ ይሰጣል ብለን ወርድ ኢኩዌሽን እንጽፋለን። ናው ራይት ዘ ኮሬክት ሲምቦልስ ኤንድ ፎርሙላስ ነው። ትክክለኛውን ሲምቦልና ፎርሙላ እናስቀምጣለን። ፖታሺየም በኬ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። chlorine is a diatomic molecule. From the 7 diatomic molecule, chlorine is one of the diatomic molecule. Chlorine, bromine, iodine, oxygen, hydrogen, fluorine. ስንት ሆኑ? 1 2 3 4 5 6 what else? chlorine, fluorine, bromine, iodine, oxygen, hydrogen. now እነዚህ ሰባቱ ዳያቶሚክ ሞለኪውል ይባላሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ክሎሪን ነው። ክሎሪን is one of the diatomic molecules and can be represented by Cl2 ትክክለኛውን ፎርሙላ እና ሲምቦል ማስቀመጥ ስላለብን ነው Cl2 ተብሎ ይጻፋል። ጊቭሳስ ፖታሺየም ክሎራይድ ናው። አሁን ባላንስ ነው ባላንስ አይደለም የሚለውን ባላንስ ከሆነ ባላንሲንግ ላይ ያስፈልገን ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ በሪአክታንት በኩልና በፕሮዳክት በኩል ያሉትን እያንዳንዱ አተም ማየት አለብን። አሁን ሁለት አተሞች ናቸው ያሉት ፖታሺየም እና ክሎሪን። ፖታሺየም በሪአክታንት ሳይድ አንድ ነው፣ በፕሮዳክት ሳይድም አንድ ነው። ክሎሪን በሪአክታንት ሳይድ ሁለት ነው፣ ምክንያቱም ዳያቶሚክ ስለሆነ ሁለት ክሎሪኖች አሉ። በፕሮዳክት ሳይድ ግን አንድ ነው። ስለዚህ አንባላንስድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ክሎሪን ባላንስ ለማድረግ መሞከር አለብን። ስለዚህ በፕሮዳክት ሳይድ ላይ ሁለት ብንጨምር ክሎሪን ባላንስ ሆነ። ነገር ግን ፖታሺየም ከአንድ ወደ ሁለት አደገብን። ስለዚህ ፖታሺየም ላይ መተን ሁለት ብንጨምር ሲምፕሊ ባላንስ ሆነ ማለት ነው። the equation is balanced now. question number 13
write the balanced chemical equation to represent the following reactions by using inspection method ነው የሚለው። አሁንም በኢንስፔክሽን ሜተድ ተጠቅመህ ባላንስ አድርጋቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ወርዱ ተሰጥቶናል። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ react with oxygen to produce sulfur trioxide ነው የሚለው። ሶ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ወርዱን ከተጻፈ በኋላ ወርድ ኢኩዌሽን ትጽፋላችሁ። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ reacts with oxygen gives us sulfur trioxide now በሲምቦል ስናስቀምጠው SO2 ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ነው፣ O2 ኦክሲጅን ነው። ምክንያቱም ከሰባቱ ዳያቶሚክ ሞለኪውሎች አንዱ ኦክሲጅን ስለሆነ በሞለኪውል መልክ ነው የሚገኘው። ስለዚህ gives us ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ባላንስ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ሰልፈር በሪአክታንት ሳይድ አንድ ነው፣ በፕሮዳክት ሳይድ ግን በፕሮዳክት ሳይድም አንድ ነው። ወደ ኦክሲጅን ስንመጣ ኦክሲጅን ከሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋር ሁለት ኦክሲጅን አለኝ፣ ለብቻው ሁለት ኦክሲጅን አለኝ። እዚህ ጋር ያለው ለብቻው ሁለት ኦክሲጅን አለ፣ ቶታል አራት ኦክሲጅን ሆነ። በፕሮዳክት ሳይድ ግን ሶስት ኦክሲጅን አለኝ። ስለዚህ እሱም ባላንስ ለማድረግ የመጀመሪያው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ላይ ሁለት ብንጨምር እዚህኛው ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ፕሮዳክት ሳይድ ሁለት ብንጨምር አሁን ባላንስ ሆኗል ማለት ነው። ቼክ ለማድረግ ሁለት ሰልፈር በሪአክታንት ሳይድ ሁለት ሰልፈር አለኝ፣ በፕሮዳክት ሳይድም ሁለት ሰልፈር ነው ያለኝ። ኦክሲጅን እቺ ኮኤፊሺየንት እቺ እዚች ጋር ያለችው ሁለት እቺን ኦክሲጅን ስለምታበዛት ሁለት ጊዜ ሁለት አራት ኦክሲጅን አለኝ፣ ሲደመር ሁለት ኦክሲጅን ስድስት ኦክሲጅን አለኝ ማለት ነው። ፕሮዳክት ሳይድ እቺ ኮኤፊሺየንት ሁለት ሶስትን ስታበዛው ስድስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ it is balanced። ቢ potassium chlorate when heated produce potassium chloride and oxygen ነው የሚለው። ፖታሲየም ክሎሬት ይሄኛው ነው። ፖታሲየም ክሎሬት ሂት በሚያገኝበት ጊዜ ዲኮምፖዝ ይሆናል። ወደ ምን? ወደ ፖታሲየም ክሎራይድ እና ወደ ኦክሲጅን ዲኮምፖዝ ይሆናል። አሁን ኬሚካል ኢኩዌሽኑን ጻፍ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ባላንስ ነው አይደለም። አንድ ፖታሲየም በሪአክታንት አለኝ፣ አንድ ፖታሲየም በፕሮዳክት አለኝ። በፖታሲየም ችግር የለበትም። ክሎሪንም በሪአክታንት እና በፕሮዳክት ያለው ተመሳሳይ ነው፣ ችግር የለበትም። ችግር ያለው ኦክሲጅን ላይ ነው። ኦክሲጅን በሪአክታንት ሳይድ 3 ኦክሲጅን አተም አለ፣ በፕሮዳክት ሳይድ 2 ኦክሲጅን አተም አለ። ስለዚህ ይሄን ባላንስ ለማድረግ ሲምፕሊ በኢንስፔክሽን ሜተድ ከሪአክታንት ሳይድ 2 ብንጨምር ከፕሮዳክት ሳይድ ከፖታሲየም ክሎራይድ 2 ከኦክሲጅን 3 ብንጨምር ባላንስ ሆነ ማለት ነው። ያ ሲምፕል ትራያል ኤንድ ኤረር ሜተድ ስለሆነ በዚህ መልኩ ባላንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሲ ሶዲየም ካርቦኔት react with hydrochloric acid to form water, carbon dioxide and sodium chloride ነው የሚለው። ስለዚህ ሶዲየም ካርቦኔት ትክክለኛ ሪፕሬዘንቴሽኑ ይሄ ነው። ሶዲየም ካርቦኔት ከኤችሲኤል ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ውሃ H2O ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ሶዲየም ክሎራይድ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ነው። ባላንስ ነው ወይ ነው አሁን ጥያቄው። ሁለት ሶዲየም ሪአክታንት ሳይድ ላይ ሁለት ሶዲየም አለ፣ ነገር ግን ፕሮዳክት ሳይድ ላይ አንድ ሶዲየም ብቻ ነው የሚታየው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ብቻ ባላንስ ማድረጋችን አይቀርም ማለት ነው። ባይ ሲምፕል ኢንስፔክሽን ሜተድ የመጀመሪያው ሶዲየም ካርቦኔት ላይ ምንም አንጨምርበትም። ኤችሲኤል ላይ ሁለት ብንጨምር፣ ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ደግሞ ሶዲየም ክሎራይድ ላይ ሁለት ብንጨምር ባላንስ ይሆናል ማለት ነው። Now D and E can be done by the same analogy. ኢንስፔክሽን ሜተድ ሲምፕል ለሆኑ ኢኩዌሽኖች ባላንስ የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። Now another method is LCM method. በኤልሲኤም ሜተድ ባላንስ አድርጉ ነው የሚለን የኛው ጥያቄ። አልሙኒየም ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን gives us አልሙኒየም ኦክሳይድ ነው የሚለን። አሁን መጀመሪያ እነዚህን ኢኩዌሽኖች ባላንስ ለማድረግ
ፎርሙላውን በትክክል መጻፍ አለብን ማለት ነው። አልሙኒየም ከኦክሲጅን ጋር ተዋህዶ አልሙኒየም 2O3 የሚል ፎርሙላ እንዴት ሰጠን የሚለው ቫላንሲ ማወቅ አለብን ማለት ነው። አልሙኒየም ከኦክሲጅን ጋር ፎርሙላው እንደዚህ ነው ስንጽፈው። ቻርጅ ተቀያይረው ነው፣ ቫላንሲ ተቀያይረው ነው። do you know the valency and valence electron? Valency is the combining power of an atom, whereas valence electron is the outermost shell of electron ማለት ነው። ኮምባይኒንግ ፓወራቸውን ማወቅ አለብን። ስለዚህ አልሙኒየም 3 አለው፣ የኦክሲጅን 2 አለው ማለት ነው። ስለዚህ ተቀያይረው ነው። ይሄ 2ቱን ሰጠ፣ ወደዚህ ሰጠ፣ ይሄኛው ደግሞ 3ቱን ሰጠ። ፋይናሊ አልሙኒየም 2O3 የሚለው መጣ ማለት ነው። ቫላንሲ እንዴት እናውቃለን ለሚለው ከ5 በታች ለሆኑት ራሱ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ቫላንሲ ይሆናል። ከ5 በላይ ለሆኑት ግን ከ8 ላይ ስንቀንስ የምናገኘው ቫላንሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኦክሲጅን 2 6 ነው አይደለ? ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ 2 6 ነው ስናስቀምጠው፣ ኬ ኤል ብለን ስናስቀምጥ 2 6 ነው። ነገር ግን 6ን አይደለም ቫላንሲ ያደረግነው። ይሄ ቫላንስ ኤሌክትሮን ነው፣ ይሄ 6 ቫላንስ ኤሌክትሮን ነው። ቫላንሲው ከ8 ላይ 6 ስንቀንስ 2 ስለሆነ ነው 2ን የተጠቀምነው። ስለዚህ ቫላንሲ ለማግኘት ከ5 በላይ ከሆነ ከ8 መቀነስ፣ ከ5 በታች ከሆነ ራሱ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ቫላንሲ ይሆናል ማለት ነው። ናው የታስካም ናው አልሙኒየም 3 ነው ቫላንሲው፣ ኦክሲጅን 2 ነው ብለናል ቅድም። ነገር ግን እዚች ጋር ያለችው ኦክሲጅን 2 ስለሆነች ያችኛዋ የቫላንሲዋ ጋር 2 ጋር ሲባዙ 2 ጊዜ 2 4 ሰጠን ማለት ነው። አልሙኒየም 3 ነው ያለን ብለናል። ነገር ግን 2 አልሙኒየሞች ስላሉን 2 ሲባዛ በ3 6 የሆነው ለዛ ነው ማለት ነው ይሄኛው። እዚህኛው ኦክሲጅን 2 ኦክሲጅን አለን ብለናል ቅድም ቫላንሲ። በዚህኛዋ 3 ሲባዛ 6 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 3 4 6 ነው ማለት ነው። አሁን የነዚህን የጋራ ብዜት ትንሹ የጋራ ብዜት የ3 የ4 የ6 ትንሹ የጋራ ብዜት ስንት ነው ነው ጥያቄው። 12 እዚህ 12 ሲካፈል ለ3 4 ሆነ። እዚህ ጋር 4 ጻፍን። 12 ሲካፈል ለ3 ለ4 3 ሆነ። ለዚህ ካናቱ ከኦክሲጅን አናት ላይ የጻፍናትን ቁጥር ለሷ ነው የምናካፍለው። ይቺ 12 ከቁጥሮቹ ወይም ከሲምቦሎቹ አናት ላይ ለጻፍነው ነው የምናካፍለው። 12 ሲካፈል ለ4 3 ሆነ። 12 ሲካፈል ለ6 2 ሆነ። ስለዚህ 2 አልሙኒየም 3 ኦክሲጅን እና 2 አልሙኒየም ኦክሳይድ ይሰጣል ማለት ነው። Let us see the last one for balancing by lithium method. Question number 15. Given the reaction, aluminum sulfate reacts with zinc chloride to produce aluminum chloride plus zinc sulfate. What is the sum of the coefficients of the reactants and products? ነው ጥያቄው። አሁን ጥያቄው ኮኤፊሽንት ሰም ኦፍ ኮኤፊሽንት የኮኤፊሽንት ባላንስ ስናደርገው ይሄን ኢኩዌሽን ባላንስ ስናደርገው ኮኤፊሽንት ሆኖ የሚጻፈው ኮኤፊሽንት የሚባለው ከምንጽፈው ሲምቦል ፊት ቀድሞ የሚጻፈው ባላንሲንግ ኮኤፊሽንቱ ማለት ነው። የነሱ ድምር ስንት ነው? ይሄን የምናውቀው ባላንስ ካደረግን በኋላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ሞር አዲሽናል ኮንሰፕት ተጨምሮበታል ማለት ይሄኛው ባላንሲንጉ እንደተጠበቀ ነው። ነገር ግን ኮኤፊሽንቱ ባላንስ ካደረግን በኋላ ኮኤፊሽንቱ ስንት ነው? ይህን ኮኤፊሽንት ለማግኘት እግረ መንገዳችንን ባላንሲንግ እንድንሰራ ነው የተፈለገው እዚህ ላይ። አሁን ልክ እንደቀድሞ አልሙኒየም ሰልፌት የአልሙኒየም 3 ነው ብለናል ቫላንሲው። ተቀያይሮ እዚህ 3 አለች። የሰልፌት ደግሞ 2 ነው ተቀያይሮ እዚህ አለች። አሁን ኮምፓውንድ ሆኗል። የኮምፓውንዱ ስንት ነው? የአልሙኒየም 3 ነው ካል እዚች ጋር ያለችው 2 ሲባዛ በቫላንሲው 6 የመጣው ለዛ ነው ይሄ 6። እዚህ ጋር ደግሞ 3 አለችን ከስር 3 ሲባዛ በ2 6 ሆነ ማለት ነው። ዚንክ ክሎራይድ ላይም ስንመጣ የክሎሪን 1 ነው
1 ሲባዛ በዚች 2 ሆነ። የዚንክ 2 ነው እዚህ ስለማይጻፍ ነው እዚህ ስር 1 ሲባዛ በ2 2 ሆነ ማለት ነው። አልሙኒየም ክሎራይድ ላይ የአልሙኒየም 3 ነው 3 ቀጥታ ወሰድን። የክሎሪን 1 ነው ይቺ 3 ሲባዛ በ1 ስናረገው 3 ይሆናል ማለት ነው። ዚንክ ቅድም አይተናል 2 ነው ከላይ ጻፍ ነው። ሰልፌት 2 ነው ከላይ ጻፍ ነው። ናው ሊስት ኮመን መልቲፕል ማግኘት አለብን። ትንሹን የጋራ ብዜት ማግኘት አለብን እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢኩዌሽኑን ጻፍን፣ ቫላንሲውን ጻፍን። የ2 የ3 የ6 ትንሹ የጋራ ብዜት 3 ነው 6 ነው። ስለዚህ 6ን እዚች ጋር አስቀመጥን ማለት ነው። 6 ሲካፈል ለ6 1 ነው። ስለዚህ ኖ ኒድ ቫላንሲንግ ሂር ቫላንሲንግ ኮኤፊሽንቱ 1 ነው ማለት ነው። 6 ሲካፈል ለ2 ለዚህኛዋ 2 3 ነው 3ን ጻፍን። 6 ሲካፈል ለዚህኛዋ 3 2 ነው 2ን ጻፍን። 6 ሲካፈል ለዚህኛዋ 2 3 ነው እቺን ጻፍን። አሁን ባላንስ ሆኗል ማለት ነው። የተጠየቅነው ግን what is the sum of balancing coefficient ነው። ኮኤፊሽንቱ የባላንሲንግ ኮኤፊሽንቱ ሰም ስንት ነው ነው። እዚህ ጋር አንድ አለኝ ሲደመር 3 ሲደመር 2 ሲደመር 3 1 3 2 3 ጠቅላላ ስንደምር 9 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the coefficient the balancing coefficient from the balanced chemical equation is 9 ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ በዚህ ቃል ቀጣይ ኢነርጂ ቼንጅስ ኢን ኬሚካል ሪአክሽን የሚለው እናያለን። እዛ ላይ ኤግዞተርሚክ ኤንድ ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ኤንድ ኢነርጂ ዳያግራም የሚለው እናያለን በቀጣይ ቱቶሪያላችን ማለት ነው። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎች ተከታታይ ቱቶሪያሎች እንዲደርሷችሁ። ባባይ